दोस्तों हूँ छू एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हरिभक्तोए 7 दिवसनु अल्टिमेटम आप्यु। गढ़ड़ा गोपीनाथजी मंदिर खाते बहनोए साज्या लई विरोध कर्यो। आवेदनपत्र आपी लंपट साधुओने हटाववा माग करी। स्वामीनारायण संप्रदायना लंपट साधुओना एक पछी एक करतूतो बहार आवी रह्या छे। लंपटाई करता वीडियो सृष्टि विरुद्धना कृत्यों करता संतोना वीडियो सामे आवता हरिभक्तों में भारे रोष भभूकी उठ्यो छे, जेने लई भक्तों हवे धर्म ने बचाववा मैदाने आव्या छे। त्यारे गढ़ड़ा स्वामीनारायण गोपीनाथजी मंदिरे मोटी संख्या में हरिभक्तोए साज्या लई विरोध प्रदर्शन कर्युं हतुं। आ साथे ज ट्रस्टीओने आवेदनपत्र आपी लंपट साधुओने हटाववानी माग करवानी साथे 7 दिवसनु अल्टिमेटम आपवामां आव्युं छे। धर्म बचाववा हरिभक्तो मैदान में वडोदरा में 3 स्वामी विरुद्ध थयेली दुष्कर्मनी फरियाद तेमज गढ़ड़ा में सृष्टि विरुद्धना कार्यों सहितनी बाबतोने लई हरिभक्तोना सतत विरोध વધતો જાય છે। ત્યારે આજે સ્વામીઓની લંપટ લીલા અને વાયરલ વિડીયોને લઈ મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો ગરડા મંદિર પર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત હિત રક્ષક સમિતિ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો। મંદિરમાં લંપટ સંતો સામે બેનરો લગાવી નારેબાજી કરવામાં આવી હતી। બેનરોમાં આ પાખંડી સંતોને દૂર કરવાની માંગ કરાઈ રહી છે। उल्लेखनीय है कि વધુ एक स्वामीनी पाप लीला सामे आई है, जेमां राजकोटनी युवती साथे खोटा लग्न करी धर्म स्वरूप दासजी स्वामीए वारंवार दुष्कर्म आचर्युं हतुं। तेमज होस्टेल संचालके दवा पीवડાવી गर्भपात करावडाव्यो हतो। आजे आ समग्र मामले वड़ताल स्वामीनारायण मंदिरना कोठारी डॉक्टर संत वल्लभ स्वामीए आ मामले प्रतिक्रिया आपता कह्युं हतुं के आ घटना खूब ज निंदनीय है। संप्रदायने लांछनरूप आ घटना बाबते जे स्वामीनारायणना उछळ्या छे ते तमाम सामे स्वामीनारायण नाम उछळ्या छे ते तमाम सामे संप्रदायना बंध बारणे प्रमाणे वडील संतोनी साथे बेसीने पगलां लीधा छे। केवा प्रकारना पगलां लेवाया छे ते बाबते पूछता तेमणे कह्युं के शिक्षापत्रीना नियम मुजब पगलां लीधा छे। लांछनरूप घटना में संप्रदायना बंध बारणे पगलां लीधा छे। वधुमां तेमणे कह्युं हतुं के वर्षों पहला अमुक घटनाओं होय जेने क्या कोई बीजा भावना थी आ कृत्यों में संडोवीने आगळ चालता होय छे। वर्तमान आचार्य पहला जे आचार्य हता ते पण क्यांक आवा संकलन करवाना मुद्दाओं पर पण सीडी कांडनो केस चाले छे। हूँ एवुं ईच्छुं छुं के संप्रदायना जे सारू नरसुं छे ते संप्रदाय निराकरण लावी रह्या छे, जेनी चर्चाओ मीडिया में जईने करवी योग्य नथी। संप्रदायना अनुयायीओ ज एक पक्षना बीजा पक्षना नाते करे छे। आ कृत्य संप्रदाय मानव माटे पण शोभनीय नथी। आवेदनपत्र में लंपट साधुओने हटाववानी मांग करी छे। स्वामीनारायण संप्रदायना साधुओना अश्लील वीडियो वायरल थया छे। वड़ताल गढ़ड़ा सहितना मंदिरना साधुओना वीडियो वायरल थया छे, जेना कारणे सनातन धर्म अने स्वामीनारायण संप्रदायना हरिभक्तों में नाराजगी फैलाई छे, जेथी ठेर ठेर हरिभक्तो विरोध करी रह्या छे। त्यारे गढ़ड़ा गोपीनाथजी मंदिरना स्वामीनी पण वीडियो वायरल थयो छे, जेथी संप्रदाय ने बचाववा हरिभक्तो मैदान में आव्या छे। आज गढ़ड़ा गोपीनाथजी मंदिर खाते
મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો પહોંચી ગયા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. હરિજીવન સ્વામી હાય હાયના નારા લગાવ્યા હતા. હરિભક્તો સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત હિત રક્ષક સમિતિ થકી હવે વડતાલ તાબા હેઠળ આવતા મંદિરો પર વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ લંપટ ધર્મના ભક્ષક સંતોને દૂર કરવાની માગણી કરી રહ્યા છે, જેમાં આજે મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો બેનરો પોસ્ટરો સાથે ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે વિરોધ કરવા પહોંચ્યા હતા. તો બીજી તરફ ગઢડા બોર્ડના ચેરમેન હરિજીવન સ્વામી હાય હાયના નારા લગાવી તેમના પોસ્ટર અને ફોટા પર ચપ્પલનો વરસાદ કરીને ભક્તોએ પોતાની હૈયાવરાળ ઠાલવી હતી, જેમાં મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ હતી. તો બીજી તરફ હરિજીવન સ્વામીએ આવેદનપત્ર સ્વીકારવાની ના પાડતા ટ્રસ્ટીઓ થકી આવેદનપત્ર સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું. હરિભક્તોએ 7 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. ગઢડા ગોપીનાથજી ટેમ્પલ બોર્ડના ટ્રસ્ટી બકુલ પટેલ દ્વારા આવેદનપત્ર સ્વીકારવામાં આવેલ અને મીડિયા સમક્ષ સાધુના આ પ્રમાણેના અશ્લીલ વિડીયો મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે આ બિલકુલ યોગ્ય નથી. આ મામલે તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી સાથે આગામી દિવસોની ટેમ્પલ બોર્ડની મીટિંગમાં વિડીયો મામલે કાર્યવાહી કરીશું. બીજી તરફ આક્રોશ સાથે જોવા મળતા હરિભક્તોએ પણ 7 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપી આવા સાધુને તાત્કાલિક દૂર કરવા રોષ સાથે માગણી કરી છે. તેમાં જો આવા સાધુને દૂર કરવામાં નહીં આવે તો આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવાની પણ હરિભક્તો દ્વારા ચીમકી આપવામાં આવી છે. હરિભક્તોની એક જ માગ, આવા સાધુને જેલ ભેગા કરો. વડોદરામાં 3 સ્વામી વિરુદ્ધ થયેલી દુષ્કર્મની ફરિયાદ તેમજ ગઢડામાં સૃષ્ટિ વિરુદ્ધના કાર્યો સહિતની બાબતોને લઈને 3 દિવસ પહેલાં સુરત, ગઢડા, રાજકોટ, મુંબઈ, અમદાવાદ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, ભરૂચ સહિત સ્થળોએ હરિભક્તો વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિરે આવી પહોંચ્યા હતા અને મંદિર પરિસરમાં 3 સાધુઓને બેનર સાથે વિરોધ કર્યો હતો. તમામ હરિભક્તોની એક જ માગ હતી કે આવા સાધુ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થાય અને જેલ ભેગા કરવામાં આવે. આવેદનપત્ર આપવા આવેલા હરિભક્તો જ્યારે મંદિરની કોઠારી ઓફિસમાં ગયા ત્યારે કોઈ સાધુ સંતો હાજર ન હતા, જેથી ત્યાં વહીવટી કર્મચારીને આ આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. વડોદરાનો સમગ્ર મામલો શું હતો? વડોદરાનો સમગ્ર મામલો વડોદરાના વાડી વિસ્તારમાં આવેલા વડતાલ તાબાના સ્વામિનારાયણ મંદિરના તત્કાલીન કોઠારી સ્વામી અને હાલ વડતાલ ખાતે રહેતા જગત પાવન સ્વામી સહિત 3 સ્વામી સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પીડિતા સગીર અવસ્થામાં હતી ત્યારે પરિવાર સાથે સ્વામી મંદિરે જતા સ્વામીએ પિતાના ફોન નંબર મેળવી ગિફ્ટ આપવાના બહાને સગીરાને બોલાવી બળજબરી કરી. ઉપરાંત પીડિતાને સ્વામીના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં ન્યૂડ વિડીયો કોલ કરવાનો અને ન્યૂડ ફોટો આપી બીભત્સ વાતો કરવી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. ગિફ્ટ આપવા બહાને બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું. 7 જૂનના રોજ વડોદરા વાડી પોલીસ મથકમાં ભોગ બનેલી યુવતીએ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2016માં જગત પાવન સ્વામી વડતાલ તાબાના વાડી વિસ્તારમાં આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં કોઠારી સ્વામી તરીકે હતા. એ સમયે તે તેના પિતા સાથે દર્શન કરવા સ્વામિનારાયણ મંદિરે જતા જગત પાવન સ્વામીએ તેના પિતાનો ફોન નંબર મેળવી ફોન કર્યો હતો. જે ફોન પીડિતાએ ઉપાડતા તેની સાથે વાતચીત કરી તેનો નંબર મેળવ્યો હતો. એ બાદ પીડિતા સાથે રોજ વોટ્સએપના માધ્યમથી વાતચીત કરતા હતા. એમાં એક દિવસ પીડિતાને ઘડિયાળની ગિફ્ટ આપવાના બહાને વાડી મંદિરની નીચે
રૂમમાં બોલાવી બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. એ બાદ ઘટના અંગે કોઈને કહીશ તો દવા પીને આપઘાત કરી લઈશ એવું સ્વામીએ જણાવી પરિવારને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. સ્વામી સંપ્રદાયમાં ભારે ચકચાર. વાડી પોલીસે યુવતીને ફરિયાદના આધારે વાડી સ્વામિનારાયણ મંદિરના તત્કાલીન કોઠારી અને હાલ વડતાલમાં રહેતા જગત પાવન સ્વામી સામે દુષ્કર્મનો ગુનો દાખલ કરીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વાડી સ્વામિનારાયણ મંદિરના તત્કાલીન કોઠારી સ્વામી જગત પાવન સ્વામી સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વધુમાં એક સ્વામીની પાપલીલા સામે આવી. આ ઉપરાંત વધુ એક સ્વામીની પાપલીલા સામે આવી છે, જેમાં રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ખીરસરા ગામે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના ધર્મસ્વરૂપ સ્વામીએ ફેસબુક મારફત યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવી પ્રેમજાળમાં ફસાવી ખોટા લગ્નનું નાટક કરી તેની સાથે અવારનવાર ઈચ્છા વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધી યુવતીને સગર્ભા બનાવી હતી. જે બાદ ધર્મ સ્વરૂપદાસ સ્વામીએ હોસ્ટેલના સંચાલક મયુર કાસોદરિયા સાથે પ્રેગ્નન્સી કીટ અને ગર્ભપાતની દવા મોકલાવી યુવતીની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ગર્ભપાત કરાયો હતો. આ ઘટના અંગે યુવતીએ રાજકોટના મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ આ ઘટના ખીરસરા ઘેટિયા ગામમાં બની હોવાથી ભાયાવદર પોલીસે ફરાર ધર્મ સ્વરૂપદાસ સ્વામી, નારાયણ સ્વરૂપદાસ સ્વામી અને હોસ્ટેલ સંચાલક મયુર કાસોદરિયાને ઝડપી લેવા કવાયત હાથ ધરી છે. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ.